Dear students, welcome back to my channel. So in this video, I am going to tell you about electrical force, which is explained by Coulomb. That is Coulomb's law in electrostatics. So Coulomb is the name of the person who introduced the concept of electrical force actually. So what is the meaning of this word electrostatics? Means, say, electricity is the branch of physics which deals with charges and its properties. Okay, this electricity is broadly classified into two categories, that is static electricity and second one current electricity. Meaning of this word statics is at rest. So the sub branch of electricity, the branch of electricity or the branch of physics which deals with the charges at rest is called static electricity or electrostatics. Whereas current electricity is also one of the branch of electricity or physics which mainly deals with charges in motion, that is charge flow. So it comes under third chapter, that is third unit, current electricity. So in this static electricity, so we will discuss about first one, the chapter number 1, electric charges and fields, and the second chapter, electric potential and capacitance. Okay. Now you know about electrostatics. Why they have named this law in this way means Coulomb's law in electrostatics, because in magnetism also one Coulomb's law will come. So that's the reason why I have wrote Coulomb's law in electrostatics. Okay, now you know what is electrostatics. The branch of physics which deals with the charges at rest. Okay. Let us consider two static charges, that is two charges at rest. I will name them as Q1 and Q2. They are separated by a distance of some small r. That Coulomb says that the electrical force between these two charges is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. If Q1 and Q2 are the two charges, so separated by a small distance, some small r, so that too in air or vacuum for example, then the electrical force between them, whether it may be an attractive force or repulsive force, that force is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. See, all combining these two, what we can get? Therefore, F is proportional to Q1 Q2 divided by R square. So this is proportionality symbol, on removal of which we get a proportionality constant, some small k, where k is called electrostatic force constant or simply Coulomb's constant, and the value of k is given by 1 by 4 pi epsilon naught in air. In other media it will change, so let me tell you later. Okay, the value of 1 by 4 pi epsilon naught gives you 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. Okay, fine. What is this epsilon naught? It has to be pronounced like this, epsilon naught. The value of epsilon naught is 8.854 into 10 power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. What is the meaning of this word epsilon naught? Epsilon naught means permittivity of free space. Naught means free space ge usually ನಾವು naught ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ free space ಅಥವಾ air. Epsilon naught means so absolute permittivity ಅಥವಾ simply permittivity of air or vacuum. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ permittivity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Permittivity means permit ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. So it is just like a property.
So which says that so epsilon naught means permittivity of a free space, the ability or capacity of vacuum or air to allow the electric field lines ಅಂತ permittivity ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ permeability ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, now the value of epsilon naught is 8.854 into 10 power minus 12 coulomb square per Newton meter square. Therefore, the Coulomb's law becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ Coulomb's law ಈಗ F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Okay, this is in air ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಥೆ ಏನು? ಸಿ ಇನ್ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಾ it becomes Fm is equal to 1 by 4 pi just epsilon ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ epsilon naught into epsilon r ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. Q1 Q2 divided by r square. ಇದು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Fm is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r Q1 Q2 divided by r square ಆಗುತ್ತೆ. So I will call this as equation number 2 and this as equation number 1. Suppose ನಾವೇನಾದ್ರೂ equation 1 divided by equation 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ what we get simply Fa divided by Fm is equal to ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ epsilon r. ಏನಿದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ epsilon r ಅಂದ್ರೆ epsilon naught ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಏನದು permittivity of free space. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ epsilon r ಅಂದ್ರೆ epsilon r ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಬಾಡಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೇನೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ epsilon naught into epsilon r ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು epsilon ಸಹ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Therefore epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. Therefore epsilon r is equal to epsilon divided by epsilon naught. ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ದ permittivity of free space or air. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಡ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two charges separated by certain distance in air to the force between same two charges separated by same distance but in a medium other than air or vacuum ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ದ permittivity of free space ಅಥವಾ vacuum. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ separated by certain distance in air or vacuum to the force between same two charges separated by same distance but in a medium other than air or vacuum ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೇನು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಸಿನ್ಸ್ 4 is a vector, it is our duty to represent the force in a vector form. Okay, ಅದನ್ನ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್
ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square ಅಂತ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆರೋ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಆರೋ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ? ಖಂಡಿತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೀಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ರೂ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ವೆಕ್ಟಾರ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ನ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅದು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ electrostatics. Electrostatics ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, electrostatics is the branch of physics which deals with the charges at rest ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ electrostatics. ಹಾಗಾಗಿ the force between any two static charges is directly proportional to the product of magnitude of those two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿ, Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ಎರಡೂ ಟೂ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್. ನಾನು ಆ ಎರಡನ್ನು ಏರ್ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Q1 and Q2 is smaller ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Therefore, according to the Coulomb, F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square. Therefore, F is proportional to Q1 Q2 divided by R square. So usually ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. The value of K purely depends on the system of units you have selected and what? ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್, ಇವೆರಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 power 9. epsilon naught ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಆರ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟು ಅಲೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 8.854 into 10 power -12 ಕೂಲಂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎರಡು ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ದ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ separated by certain distance in air or vacuum to the
the force between same two charges separated by same distance but in a medium other than air or vacuum ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಡಿಫೈನ್ the SI unit of electric charge. Mention the SI unit of electric charge ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದ SI unit of electric charge ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸಿ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Okay, here ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ in air FA is equal to ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. air ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತದ್ದು epsilon naught. Okay, otherwise 1 by 4 pi epsilon naught value ಎಷ್ಟು? 9 into 10 power 9 Q1 Q2 divided by R square. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್? ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ, ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb, and if R is equal to 1 meter, then ಈ equation ಏನಾಗುತ್ತೆ? F becomes just 9 into 10 power 9. ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ F ನ್ಯೂಟನ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. 1 coulomb is a charge which repels another identical charge with a force of 9 into 10 power 9 Newton when separated by a distance of 1 meter in air or vacuum. ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಫೈನ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕೂಲಂಬ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 1 ಕೂಲಂಬ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ರಿಪೆಲ್ಸ್ ಅನದರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ with a force of 9 into 10 power 9 Newton when separated by a distance of 1 meter in air or vacuum. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ರಿಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವರ್ಡ್? ಕಾಂಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 1 coulomb is a charge which attracts another identical charge with opposite nature with a force of 9 into 10 power 9 Newton. ಈ ತರ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಶೂರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೆಲ್ ಅಂತ. 1 coulomb is a charge which repels another identical charge with a force of 9 into 10 power 9 Newton when separated by a distance of 1 meter in air or vacuum. ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 coulomb. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಥಿಯರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ವೆಲ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು? ನಾನು ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು.
ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore f dash will become 4 times its initial value. ಅದೇ ತರ ಸಪೋಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಹಾಫ್, ಅರ್ಧ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ r/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ r/2 ಅಂದ್ರೆ r²/4, ಆ 4 ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಗೈನ್. So when the separation distance between those two charges is halved, then also force becomes 4 times. So ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಹ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 into 2 4 ಬಂತು. ಇದು ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಇದು Q1 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಇದು Q2 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸಪರೇಷನ್ ಏನೋ ಸ್ಮಾಲ್ r ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸಹ ಏನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಹೆಸರು Q3 ಅಂತ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Q1 ಅಂಡ್ Q2? ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಓನ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜಸ್, unless their separation distance changes, the F never changes. Please ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ the force between any two charges is independent of the presence of other charges ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಎರಡನೇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ಮೀಡಿಯಂ. ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ obeys ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಈ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ? Even a small baby knows for every reaction there is an equal and opposite reaction. That is what the Newton's third law says. ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let us consider two charges Q1 and Q2 ಅಂತ. They are separated by a distance of some smaller. Okay. Suppose ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. What is the force on Q2 by Q1? Whether it is attractive or repulsive? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಅನ್ನು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. Similarly, what is the force on Q1 due to Q2? Q1 ಅನ್ನ Q2 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. This is F12 with an arrow head. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. R12 is the unit vector in the direction of F12 vector, whereas R21 is the unit vector in the direction of F21. Now, what is the magnitude of F21? ಅಂದ್ರೆ force on Q2 by Q1 is F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q1 by distance ನ ಬರೀ R ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ R21 ಅಂತಾನೂ ಸಹ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, into R21 cap. Similarly, force
on Q1 by Q2 is Q1 ನ ಮೇಲೆ Q2 exert ಮಾಡುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square into R12 cap. Isn't it? Next. ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ Q2 Q1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Q1 into Q2 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, Q2 into Q1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ -R21 ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? R12 ಗೆ R21 ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ -21. ಈ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q1 by R square into R21 cap. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? F21. Therefore, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ F12 is equal to minus F21. What does it mean? If it is an action, then it will be the reaction which is equal and opposite anta. Therefore, action is equal to minus reaction. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರೂಫ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. In order to say that Coulomb's force obeys Newton's third law ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ Coulomb's force ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ Coulomb's law ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Coulomb's law obeys Newton's third law ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಅಂತ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ Q2 ಡ್ಯೂ ಟು Q1, Q2 ನ Q1 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ F21, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q1 ಅನ್ನ Q2 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಹ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ F12 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ R12 ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ -R21 ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು F12 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -F21 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ therefore Coulomb's force obeys Newton's third law. Okay, fine. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು Coulomb's force ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ Coulomb's force. Coulomb's force ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Fc is equal to 10 power 36 times Fg ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ the magnitude of Coulomb's force is 10 power 36 times the magnitude of gravitational force. Gravitational force ಗಿಂತ 10 power 36 times Coulomb's force ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಎರಡನೇದು, so this Coulomb's force obeys inverse square law. what is the meaning of this word inverse square law? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ LHS ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು RHS ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ F is inversely proportional to distance square. ಮೂರನೇದು, Coulomb's force is a central force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇವೆರಡು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದೆರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೈಜಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಈ Q1 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂದಾನೆ ಇದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ R ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು, Coulomb's ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇನ್
ನೇಚರ್. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐದನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಇಟ್ obeys ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ obeys ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 10⁻36 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10⁻36 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಎರಡನೇದು, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ obeys ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ. ಮೂರನೇದು, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸೊ ದ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ obeys ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ obeys ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.